हेलो मनदीप मैम। हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल मैम। स्क्रीन शेयर करके देख लो मैम। हाँ जी सर, मैं शेयर कर रही हूँ। सर हो नहीं रही। की मैसेज आ रहा? ਸਰ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੋਟੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਈ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ WhatsApp ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਈ ਹੋਊਗੀ। ਮਿਲੀ ਜੀ? ਸਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, WhatsApp ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਮੈਡਮ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ PPT ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਵਨ ਸਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਵਨ ਸਰੰਗਲ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪਵਨ ਸਰ ਪਵਨ ਸਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਡਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਕਾਹਦੇ ਆ। हाँ जी पवन जी, सत श्री अकाल। जी सर। पवन सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, की हाल चाल है सर? ठीक हो? अपना तुसी WhatsApp नंबर बोलियो, मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ 95018। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜੀ ਸਰ, ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਸਟ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਰਾ।
ਮੈਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਆ ਗਿਆ? ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। जी मैम शेयर हो रहा है ना, हम देखो। हाँ जी सर। हाँ जी मैम शुरू कर लो प्लीज। ओके, सब तो पहला तो सॉरी फॉर इनकनवीनियंस, ठीक है। बाकी मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं मनदीप कौर इलैक्ट्रॉनिक मकैनिक इंस्ट्रक्टर गवर्नमेंट ITI वूमेन गुरदासपुर तो। पहला तो सब का मैं धन्यवाद करती हाँ मेरा लैक्चर ज्वाइन करने लिए सारे प्रिंसीपल साहिबान, डायरैक्टर साहिबान, मेरे कुलीग्स ते बच्चों का जिन्हों ने अज का लैक्चर ज्वाइन कर रहे हैं मेरे नाल। अच्छा, मैं अपने लैक्चर तो दे अगे वधन तो पहला मिशन फतेह बारे गल करना चाहती हाँ। मिशन फतेह जिवें कि तुसीं सारे जानते हो, मिशन फतेह की है? मिशन फतेह एक जंग है किहदे खिलाफ? करोना खिलाफ। करोना दे नाल लड़न लई साडी एक जंग है। ते मिशन फतेह दे नाल जुड़न लई सब तो पहला मैं तो सब नूं बेनती करदी हां कि कोवा ऐप अपने मोबाइल च जरूर डाउनलोड करो। कोवा ऐप तुहानूं प्ले स्टोर तो मिल जाएगा। कोवा टाइप करोगे, पंजाब गवर्नमेंट की ऐप है। इहदे नाल जुड़न नाल की होएगा, एक तो तुहानूं अपने एरिया दे सारे हॉटस्पॉट जिहड़े आ ओहदी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कित्थे ज़्यादा पेशेंट ने, ठीक है। दूसरा, इहदे च तुसीं अपने हैल्थ दा स्टेटस जान सकदे हो, अपनी हैल्थ बारे। जे कोई तुहानूं सिम्पटम्स वगैरह है, जुकाम है, खांसी है, ठीक है, वो तुसीं इत्थे शेयर कर सकते हो ते डॉक्टर्स दे नाल कंसल्ट कर सकते हो। ते कोवा ऐप दे नाल जुड़न तो बाद ही तुसीं मिशन फतेह लई रजिस्टर कर सकते हो ते इस बीमारी दे नाल लड़न वास्ते अपना पूरा योगदान पा सकते हो। एक चीज़ मैं होर कहना चाहांगी इत्थे कि हमेशा मास्क पा के बाहर घरों निकलो ते उदों ही निकलो घरों जदों तुहानूं बहुत ज़्यादा लोड़ होवे। हत्थां अपने नूं धोंदे रहो, सैनिटाइज करते रहो ते दूसरे लोगों तो डिस्टेंस बना के रखो। कम से कम 1 मीटर के डिस्टेंस ते ही खड़े रहो, किसी ना हाथ ना मिलाओ। हाथ मिलांदे भी हो बाद च उहनूं सैनिटाइज करो। ये सी गल मिशन फतेह बारे। जेकर असीं सारे मिल जुल के लड़ांगे तो जरूर इस बीमारी तो निजात पा सकांगे। हुण मैं अज दे अपने लैक्चर ते चलदी हां। अच्छा, अज दा साडा टॉपिक जिहड़ा है वो है सोलर सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम। हुण सोलर पावर सिस्टम जिहड़ी है वो की है, ऊर्जा प्रोड्यूस करदा। ऊर्जा साडे कोल 2 तरह दियां हुंदियां ने, रीन्यूएबल एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी। जिवें कि इहदे वर्ड तो ही पता चलदा है, रीन्यूएबल एनर्जी वो एनर्जी जिहड़ी दोबारा पैदा हो सके, ठीक है। जिवें सूरज की एनर्जी है, सूरज की रोशनी सवेरे सानू दिने सानू मिलती है, सारा दिन मिलती है, ठीक है। रात नू नहीं मिलती, अगले दिन जेकर असी एक दिन यूज कर ली वो एनर्जी
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਘਟਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨੀ ਹੀ એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹ ਘਟੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ। ਨੌਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ, ਬਾਇਓਮਾਸ એનર્ਜੀ, ਵਿੰਡ એનર્ਜੀ, ਜੀਓਥਰਮਲ એનਰਜੀ, ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ એનਰਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਬਾਇਓਮਾਸ એનਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੇਸਟੇਜ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਗੋਬਰ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੰਡ એનર્ਜੀ। ਵਿੰਡ એનਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਬਾਈਨਸ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓਥਰਮਲ એનਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੋਲਕੈਨੋਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀਓਥਰਮਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ એનર્ਜੀ। ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ એનਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮਸ ਨੇ, ਡੈਮ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟਰਬਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਟਰਬਾਈਨਸ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੋਸਟਲੈਸ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਊਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਊਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਤ ਨੇ ਨੈਚੁਰਲ, ਉਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੌਨ ਰੀਨਿਊਏਬਲ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ ਬਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਲਈ, ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ એનર્ਜੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਤੇ ਬੇਸ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ, ਮੈਟਲ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਇੰਡਕਟਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹਦੇ ਚ 2 ਬੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਤੇ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰੇਗੀ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੇ,
ठीक है। इलैक्ट्रॉन उस एनर्जी दे नाल कंडक्शन बैंड विच जाएगा तां ही ये कंडक्ट करेगा सैमीकंडक्टर, ठीक है। उस तो बाद लास्ट ते साडे कोल इंडक्टर आंदा। इंडक्टर की आ, इहदे विच कंडक्शन बैंड ते वैलेंस बैंड विच बहुत गैप हुंदा, जिहदा करके वैलेंस बैंड तो इलैक्ट्रॉन जिहड़ा कंडक्शन बैंड विच नहीं पहुंच सकदा, जिहदा करके इंसुलेटर्स जिहड़े आ वो बिल्कुल भी इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करदे। इंसुलेटर विच मटीरियल जिवें रबड़ हो गई, तुहाडे लक्कड़ हो गई, ठीक है, ये साडे इंसुलेटर्स ने, इहदे थानी बिल्कुल भी करंट पास नहीं करता। नेक्स्ट स्लाइड सर। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸੋਲਰ ਸੈਲ। ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਿਜ਼ਿਸਟ ਸੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਐਡਮੰਡ ਬੈਕਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ 1839 ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1883 ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀਲੀਅਮ ਵੇਫਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਰਲਸ ਫਿਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਹੀ 1% ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1894 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਲਸ ਫਿਟ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੀਲੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 골ਡ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1932 ਵਿੱਚ ਐਡੋਵਰਟ ਤੇ ਸਟੋਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਐਡੋਬਰਟ ਤੇ ਸਟੋਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1954 ਵਿੱਚ ਕੈਡਮੀਅਮ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈਲ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਨ ਜੰਕਸ਼ਨ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 6% ਸੀ। 1985 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਾਊਥ ਵੇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 20% ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਲੀਕਨ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅੰਡਰ ਵਨ ਸਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਵਨ ਸਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਊਰਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ 20% ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇਕਰ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨਹੋਫਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ 44.7% ਤੱਕ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਤੇ ਬੇਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਇਫੈਕਟਸ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇਸ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਪਏਗੀ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਕੀ? ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਫੋਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੇਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਚ ਜਿਹੜੇ
ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਫੋਟੋਨਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਬਜ਼ਰਵ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੰਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੇ ਹੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ EMF ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੋਟਿਵ ਫੋਰਸ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਵਰਕਿੰਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ ਤੋਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਬੈਂਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਲੈਂਸ ਬੈਂਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ N ਟਾਈਪ ਤੇ P ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਲੀਕਨ ਮੈਟਲ ਸੈੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫੋਟੋਨ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ P ਲੇਅਰ ਤੋਂ N ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, P ਲੇਅਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਤੇ N ਲੇਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, P 'ਚ ਹੋਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, N 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਨ ਦੀ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਪਏਗੀ ਤਾਂ P ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ P ਲੇਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ N ਲੇਅਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹਦੀਆਂ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ P ਲੇਅਰ ਤੇ N ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਸੇ ਲੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਲੋਡ ਥਾਣੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਲੋ ਕਰੰਟ ਤੇ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਲੈਵਲਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਐਂਪੀਅਰ 3 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਤੇ 0.7 ਵੋਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that is N type and red one is P type। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ yellow ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਹੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਫੋਟੋਨਸ ਨੇ, ਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਫੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਲਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੋਡ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਲੋਡ ਥਾਣੀ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ P ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ P ਟਾਈਪ ਤੇ N ਟਾਈਪ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ, ਤੇ P ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ N ਟਾਈਪ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ N ਟਾਈਪ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ P ਟਾਈਪ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ, P ਟਾਈਪ 'ਚੋਂ ਹੋਲਸ N ਟਾਈਪ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ N ਟਾਈਪ 'ਚੋਂ P ਟਾਈਪ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ N ਟਾਈਪ ਤੇ P ਟਾਈਪ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਲੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ
ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਗਲਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਟੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਟਿੰਗ। ਐਂਟੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਾਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਟਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਵਰ ਗਲਾਸ ਤੇ ਐਂਟੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ EVA ਮਟੀਰੀਅਲ, that is EVA layer, ਇਥੇਲਾਈਨ ਵਿਨਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਲੇਅਰ। ਇਹ ਇਥੇਲਾਈਨ ਵਿਨਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੀਲੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੀਲੈਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਥੇਲਾਈਨ ਵਿਨਾਈਲ ਐਸੀਟੇਟ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਏ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸੈੱਲ ਤੇ, ਕੋਈ ਲਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰੰਟ ਕੰਟੈਕਟ। ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੀ ਫਰੰਟ ਕੰਟੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਕੰਟੈਕਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਐਨ ਲੇਅਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੀ ਲੇਅਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PN ਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਕੰਟੈਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਕੰਟੈਕਟ ਤੇ ਬੈਕ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮੇਨੀਅਮ, ਸਿਲੀਕॉन, ਗੈਲੀਅਮ ਆਰਸਨਾਈਡ, ਇੰਡੀਅਮ ਆਰਸਨਾਈਡ, कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम टेरोलाइड, एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड, इंडियम एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड। ये सारे साडे सोलर सैल दे सैमीकंडक्टर मटीरियल्स ने। इन्हां चों आपां कोई भी सैमीकंडक्टर मटीरियल यूज कर सकते हैं, पर एफिशिएंसी हर मटीरियल की अलग होएगी। नैक्सट स्लाइड सर। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪਸ ਆਫ PV ਸੈਲਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ PV ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿਲੀਕॉन ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੈਲਸ, ਇੱਕ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਸੈਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੀਕॉन ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੀਕॉन ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਸਿਲੀਕॉन ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਤੇ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਸੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि एक सबस्ट्रेट कोई बेस लै लो, बेस कोई भी हो सकता, पेपर हो सकता है, वुड हो सकता है, ठीक है। कोई बेस उत्ते जदों असीं एक थिन लेयर जिहड़ी आ सिलीकॉन दी जां कोई भी फोटोवोल्टिक मटीरियल आ ओहदी लगा दिंदे आ, ओहदे तो जिहड़ा सानूं सैल मिलदा ओहनूं आपां बोलदे आ थिन फिल्म सैल। थिन फिल्म साडे सैल जिहड़े आ साडे कोल दो तरह दे हुंदे आ, एमोरफस सिलीकॉन PV सैल्स ਤੇ ਪੋਲੀਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ PV ਸੈਲਸ। ਐਮੋਰਫਸ ਸਿਲੀਕॉन PV ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲੀਕॉन ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦਕਿ ਪੋਲੀਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ PV ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਾਨ ਸਿਲੀਕॉन ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ, ਐਮੋਰਫਸ ਤੇ ਪੋਲੀਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਕॉन ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਟਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਟੇਢੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੋ ਇੱਟਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ,
ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ। ਪੋਲੀਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਟਰਾਲੀ ਚੋਂ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟਰਾਲੀ ਚੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਢੇਰੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਢੇਰੀ ਉਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ 2-3 ਇੱਟਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ 2-3 ਇੱਟਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਰਫਸ ਸਟਰਕਚਰ, ਅਮੋਰਫਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ, ਸਿੱਧਾ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮੋਰਫਸ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਸਿਲੀਕਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਤੇ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ। ਅੱਛਾ, ਸਿਲੀਕਨ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 86% ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 10 ਤੋਂ 16% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਦੀ। ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ, ਸਿਲੀਕਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਲੀਕਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲ। ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਬਣਾ ਲਏ। ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 15% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12% ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ 90% ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਡੀ ਸੀ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਲਾਸ, ਮੈਟਲ, ਪੋਲੀਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲੀਕਨ ਦੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਛੋਟੀ ਬਰੀਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, 10 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਸਿਲੀਕਨ ਸੈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 200 ਤੋਂ 300 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ, ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ। ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਮੋਰਫਸ ਸਿਲੀਕਨ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ। ਇਹ ਥਿਨ ਫਿਲਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੀ ਮੋਸਟ ਐਡਵਾਂਸ of thin film technology, ਸਭ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਅਮੋਰਫਸ ਸਿਲੀਕਨ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ 6% ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 13% ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਮੋਰਫਸ ਸਿਲੀਕਨ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕਦੇ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ 20 ਤੋਂ 40% ਲੌਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 40% ਲੌਸ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ, ਪੋਲੀਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਤੇ ਅਮੋਰਫਸ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਰਜ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਪੋਲੀਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਮੋਰਫਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਪੈਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਘੱਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਅਮੋਰਫਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ। ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆ, ਪੋਲੀਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਮੋਰਫਸ ਆ ਉਹ ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਬੈਟਰ ਇਨ ਲੋ ਲਾਈਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਮੋਨੋਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਵੀ ਸੇਮ ਘੱਟ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਐਮੋਰਫਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲ ਯੂਨਿਟ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪੀਵੀ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਫਸਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਸੈੱਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 3 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਜ਼, ਪੈਰਲਲ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੀਵੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਲਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਲਲੀ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜਾ 0.6 ਵੋਲਟੇਜ ਹੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਵੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 0.8 ਤੋਂ 1.6 ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਡਬਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਨੈਕਸਟ, ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਰੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 0.6 ਤੋਂ 1.2 ਵੋਲਟੇਜ ਹੋ ਗਈ ਇਨਪੁੱਟ ਵੋਲਟੇਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਡਬਲ ਹੋਇਆ, ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਟੇਜ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਪੈਰਲਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਵੀ ਡਬਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਡਬਲ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਹੋਈ? ਸੀਰੀਜ਼ ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਵੀ ਡਬਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਵੀ ਡਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸੋਲਰ ਐਰੇ,
ਸੋਲਰ ਐਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਲਾਈਟ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਚਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ। ਚਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਵਰਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵਰਟਰ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਇਨਵਰਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਏਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਚਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਥਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸੈਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਥਾਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬੈਟਰੀ ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਏਸੀ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਏਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਟਰ ਇਹਦੇ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸਰ। ਇਹ ਜਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੱਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਵੀ ਮੋਡਿਊਲ। ਪੀਵੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਨਲਾਈਟ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਰ ਚਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲਰ। ਸੋਲਰ ਚਾਰਜ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੋਲਟੇਜ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਵੀ ਪੈਨਲ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਚਾਰਜਿੰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨਵਰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਏਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਲਗਜ਼ਰੀ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਿਸ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਟਰੀ ਤੇ ਲੋਡ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਚ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ। ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਨਲੀ ਸਨਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਬ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਸ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਜ਼ੀਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਹਿਲੀ ਏਰੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਜੰਗਲ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਸੋਲਰ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ ਸੋਲਰ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਪੀਵੀ ਐਰੇ, ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਐਰੇ, ਕੰਟਰੋਲਰ, ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ, ਇਨਵਰਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਉਹ ਪੀਵੀ ਐਰੇ ਥਾਣੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਕੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਏਸੀ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ। ਸੋਲਰ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਈ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨੌਨ ਰੀਨੇਬਲ ਜਿਹੜੇ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਕੋਲਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲਾ, ਤੇਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ એનર્ਜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਜ਼ਨਟ ਯੂਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵਿਚ ਇਨ ਟਰਨ ਸੇਵਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। solar off grid system is mainly used to convert the electricity। solar off grid system ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਨਲੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਲੀਨਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਵੀ, ਫ੍ਰਿਜ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਲਜਰਸ ਕਹੀਏ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਫੋਰੈਸਟ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਲੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੇਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗ੍ਰਿਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Online system generates electricity whenever sun shines, and whenever system don't produce electricity, at that time it is directly supplied from the utility grid। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗ੍ਰਿਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗ੍ਰਿਡ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਸਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਪੀਵੀ ਐਰੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਰੇ ਦੇ ਥਰੂ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਥਰੂ ਇਨਵਰਟਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਇਨਵਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਏਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ, ਉਹ ਨੈਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਿਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨੈਟ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ, ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਨੈਕਸਟ, ਕੀ ਹੈ, when a solar energy system is connected to grid, it is capable of sending electricity to grid। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ। In most simplest terms, pulling energy from grid when needed and supplying energy
to grid when energy is not being used at the solar site. ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ 500 ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ। 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 100 ਕਿਲੋਵਾਟਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 400 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਰ ਆ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਸਟ ਉਹਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਸਟ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸਟੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ, ਜਿਵੇਂ UPS ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇਕਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ, ਪਾਵਰ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਕਅਪ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਸੋਲਰ ਐਂਡ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਲਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੰਟਰੋਲਰ, ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵਰਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਉਹ ਨੈਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਬਸ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਬੈਟਰੀ ਦਾ, ਬੈਟਰੀ ਬੈਕ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस। ਸੋਲਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋ ਕੋਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕੋਸਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਉਸ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ। ਇਨੇਬਲਸ એનર્ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, એનર્ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨੇਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਡਿਊਸ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬੈਟਰੀ ਬੈਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਿਸਟਮਸ ਵਿੱਚ, ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ, ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਟਰੀ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਕਾਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਸਿਸਟਮਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ, ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਟ ਮੀਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਦੀ ਮੋਡਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਟਰੀ ਹੀ ਮੇਨਲੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਨ ਟਾਈਮ ਕੋਸਟ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਬੈਕਅਪ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਫ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ। ਔਨ ਗ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ ਸਡਨ ਪਾਵਰ ਕੱਟਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੈਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਸਿਸਟਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਨੇ SPV ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ, ਸੋਲਰ ਫੋਟੋਵੋਲਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਨੋਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਸਟ ਹੀ ਇਹਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਦਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੋਰਸ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ SPF, ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਲਾਉਡੀ ਵੈਦਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੌਂਗ ਰੇਂਜ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਹੋਈ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DC ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਰਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ DC ਤੋਂ AC 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਵੋਲਟਿਕ ਪੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਰਜਾਈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਈਜ਼ਲੀ ਇਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਜਾਈਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸੇਫਗਾਰਡ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਰ, ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ SPV ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਹੀਟਰਿੰਗ, ਸੋਲਰ ਡਿਸਟੀਲੇਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵਾਟਰ ਪੰਪਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਲਰ ਡਰਾਇੰਗ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ SPV ਸੈੱਲ। ਸੋਲਰ ਕੁਕਿੰਗ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਲਰ ਕਾਰਸ ਤੇ ਸੋਲਰ ਟਰੈਮਸ, ਸੋਲਰ ਬੱਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਜਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ, ਵਾਚਿਸ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਬੇਸਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ। ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ, ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਪਲਾਇੰਸਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ,
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਨੈਕਸਟ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ। Thank you so much, Mandeep ma'am. Thank you so much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ। ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਪੂਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰ ਦਾ ਔਰ ਪਵਨ ਸਰੰਗਲ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਨ ਸਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰ, ਪਵਨ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਦੀਪ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਵਨ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਸਰ, Okay, ਥੈਂਕ ਯੂ sir। ਓਕੇ ਜੀ।